من سب نبیشن اینڈ والے بندے تک بولے جنہوں گل نہیں سمجھ آ گئی من سب نبی یہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ صحابہ دا عقیدہ ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی اس گل دے اوتے کروڑاں رب دا شکر ادا کر دیے کہ رب کائنات نے سانو اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی عطا کیتا اور اے دے وچ اسی نسبتاں دا خیال بھی کردے ہاں اپنے کولوں گل نہیں کردے سرکار دے صحابہ دے عقیدے نوں لے کے چلدے ہاں من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن ہاتھ ہجے تک تھلے نے اپنے ہاتھ چک لو من سب نبیشن 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 غسان کے بادشاہ کو بلاوا بیٹا فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار کے غلام پہ ہاتھ اٹھا دیا جائے فاروق اعظم چپ رہے نہیں میں بلاؤ بلایا حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ ہاں بھائی تو نے اس پہ زیادتی کی ہے تو نے مارا ہے اس نے کہا ہاں جی میں نے مارا ہے اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا تھا اس لیے میں نے مارا حضرت عمر پاک نے دو جملے کہے فرمایا پہلا جملہ یہ ہے یا تو اسے راضی کر لے یا بدلا ایک رات ہے تیرے پاس ایک رات ہے تیرے پاس اب یہ سرکار کے غلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہاں پر سرکار کا نام ہی مٹا دیا جائے تو عاشق چپ رہیں گے نہیں اب دو چوائسیں ہیں فرمایا یا تو ایک رات ہے تیرے پاس اس کو منا لے راضی کر لے اگر یہ معاف کر دے تو تجھے کھلی چھوٹ اگر یہ معاف نہیں کرتا تو پھر جس جگہ تو نے تماچا مارا ہے جگہ بدل جائے گی پہلے ہاتھ تیرا تھا چہرہ اس کا تھا اب چہرہ تیرا ہوگا ہاتھ اس دیہاتی بندے کا ہوگا اور مجمع کے سامنے تیرے چہرے پہ تماچا لگے گا اب ساری رات وہ غسان کا بادشاہ اس پینڈو بندے کی اس غریب بندے کی منتیں کرتا رہا کہا مجھے معاف کر دے کہا نہیں اگر تجھے معاف کر دیا نا تجھے معاف کر دیا تو تو کل کسی غریب پہ پھر ہاتھ اٹھا تیرے اندر اگر ندامت ہوتی تو کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی لیکن تو نے کہا ہاں مارا ہے میں نہیں اگر تجھے معاف کر دوں تو تو لوگوں پہ ظلم و زیادتیوں کو بڑھا دے گا کہ مجھے کون سا کچھ کہا جاتا ہے کہا نہیں معاف کرتا اب جب صبح ہی مورخ کیا لکھتے ہیں کہا غسان کا وہ بادشاہ بھاگ گیا وہاں سے مکہ سے بھاگ گیا اور جا کے مرتد ہو گیا مرتد اب کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بارگاہ عمر میں آئے کہا عمر تم نے فیصلہ سخت کیا غسان کا بادشاہ تھا جانے دیتے فرانس ہے نا ساکے بنائے ہیں جانے دیتے سنیے فاروق اعظم کا عقیدہ کا نہیں اگر آج ایک دیہاتی ایک پینڈو کو میں عمر انصاف نہ دیتا تو اس غریب کا رب کے قرآن سے بھی محبوب کے فرمان سے بھی اور سرکار کے اشاروں سے بھروسہ اٹھ جاتا کہا اگرچہ غسان کا بادشاہ مرتد ہوتا ہے اس کے اپنے نصیب لیکن سرکار کی غریب اور دکھیاری امت کے ساتھ عمر نا انصافی نہیں کرے گا عمر نا انصافی نہیں کرے گا اور پھر خالق کائنات نے مرتبہ کیا دیا مرتبہ یہ دیا کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مراد بن کے آئے تھے مراد بن کے باقی سارے مرید ہیں لیکن یہ سرکار کی مراد اب مراد کیسی ہے کہا کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے عمر کہتے ہیں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں وہ ایسی شان والا ہے وہ ایسا محترم جس کی وہی تائید میں آئے اسے فاروق کہتے ہیں مراد مصطفیٰ آئے اسے مراد مصطفیٰ آئے اسے جو خط دریا کو بھجوائے اسے جو خط دریا کو بھجوائے اسے فاروق کہتے ہیں بنا جنگ و جدل کے اقصی کو جو آزاد کروا کے ہر اذان جو پہلی وہاں پر دلوائے اسے فاروق کہتے ہیں ادا واہ واہ کے روئے زلزلوں کو مار کر ترے ہوا بھی حکم پہنچائے اسے فاروق کہتے ہیں
दिल जिससे घबराए उसे फारूक कहते हैं। नबुव्वत के मुसल्ले से शहादत पाक अहमद, नबी के साथ जो सो जाए उसे फारूक कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ हज़रत उमर का प्यार कैसा था कि आपके दौर के अंदर ना लिबास आए, लिबास अब सभी को लिबास दे दिए। हसनैन करीमन खड़े हैं। अब एक सहाबी रसूल बोले, कहा उमर सभी को लिबास दे दिए, कभी 500 की बजाय 1000 देते हो, आज लिबास आए हैं तो लिबास दिया ही नहीं। हज़रत उमर ने कहा खुदा की कसम ये लिबास हसनैन के काबिल नहीं था। और आपने फौरन अपना मुशीर बुलवाया और उसे सवारी दी, साथ कासिद भेजा, खत लिखा और फरमाया जाओ हसनैन के लिए आला से आला जुब्बे बना के लाओ। अब हसनैन करीमैन के लिए स्पेशल फारूक आजम ने जुब्बे बनवाए और जुब्बे बनवा के आए तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया हसनैन ये मुझे पहन के दिखाओ तुम पे कैसे लगे। और सरकार के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कोई आम ऐरा गैरा नथु खैरा या किसी गरीब चौक मोहल्ले की मस्जिद के इमाम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा वो शख्सियत हैं कि 10,500 से जायद सही हदीसों के रावी हैं और 750 आपकी ऐसी हदीसें हैं जो फिका पर मुश्तमिल हैं। और चाहे फिका हनफी हो, चाहे फिका मालिकी हो, चाहे फिका शाफई हो, चाहे फिका हम्बली हो, अब चारों फिका वाले हजरत अबू हुरैरा की रिवायतों को अगर निकालते हैं तो फिका बाकी नहीं बचती। अबू हुरैरा की ये शान है कि सरकार से सबसे ज्यादा हदीसें लेने वाले रावी हजरत अबू हुरैरा। अब हजरत अबू हुरैरा सरकार के नवासों के साथ प्यार कैसे करते हैं। हजरत इमाम हसन एक बस्ती से जनाजा पढ़ के हजरत अबू हुरैरा के साथ आ रहे थे, रास्ते के अंदर एक टीले पे बैठ गए थे। अब हजरत अबू हुरैरा हैं बूढ़े से और हजरत इमाम हसन हैं जवान। हजरत अबू हुरैरा ने जब देखा ना सरकार के नवासे के कदमों को धूल लगी है और यही अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों का अकीदा है, हम नबी के नवासों से इतना प्यार करते हैं। अरे सुन, नबी के नवासों से ये इतना प्यार करता है, वो नवासों के उस नाना से कितना प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि सरकार के नवासे के कदमों को मट्टी लगी है तो हजरत अबू हुरैरा ने अपने सर की दस्तार उतार के जब कदम साफ करने लगे ना हजरत इमाम हसन के, तो हजरत इमाम हसन ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया कि आप मेरे नाना के मोतबर सहाबी हैं जो सबसे ज्यादा रिवायतें लेने वाले हैं, आपकी दाढ़ी सफेद है, मैं अभी जवानी के आलम में हूँ, आप मेरे पाँव साफ करें अच्छा नहीं लगता। अब हजरत अबू हुरैरा का जुमला सुना, फरमाया हसन जो हमने आपकी शाने कमली वाले मुस्तफ़ा से सुनी है ना, अगर आपको हम कंधों पे उठा के फिरते रहे ना फिर भी हक अदा नहीं हो। और जो नबी के नवासों की गंद साफ करने के लिए तैयार हों, हम तो उनके मानने वाले हैं। और जो कहते हैं मैं नौकर साहबादा, जो कहते हैं मैं नौकर, समझने वाले समझ गए, जो लिखते भी हैं मैं नौकर सहाबादा, तो मैं पूछना चाहता हूं अगर नौकरी सहाबा की करते होते तो फिर नबी का नाम ना मिटाते। सरकार के सहाबा के नौकर ये बैठे हैं, ये अकीदा वो रखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा धूल साफ करते हैं नबी के नवासों के कदमों की, वो नबी का नाम मिटाने वाले नहीं थे, लिखने वाले थे, लिखवाने वाले थे। और अपने आप को नौकर सहाबा का डिक्लेयर करने वालों, तुमने तो नबी का नाम ही मिटा दिया और कहते हो सहाबा के नौकर नहीं। मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के प्लेटफॉर्म पे हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा,
हर मरीज, हर लागत, हर कमजोर तुझे दिल से सदाएं लगा के ये बताता हुआ नजर आएगा कि हम किसके मानने वाले हैं और कौन है हमारे नबी। तो फिर गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर तुझे ये सदाएं सुनने को मिलेंगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।